नमस्कार दर्शक बंधु आज हेउची 12 जनवरी सोमवार। चलतु आज दिनर किछि मुख्य खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथमे रहिछि राउरकेला विमान दुर्घटना को नहीं तदंत आरंभ। केमिति मझी आकाशरू खसिला विमान चलीची कारण खोजा। मे डे कॉल परे पायलट काहींकी करथिले फोर्स लैंडिंग से नहीं तदंत आरंभ होईछि। सौभाग्य को बंची जाइछंती समस्त 4 यात्री और 2 पायलट। सकाळु भुवनेश्वर विमान बंदरर किछि सदस्यंक सह एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडियार किछि सदस्य घटनास्थल को जाई जांच करिसंते। सेपटे कारण खोजिबाकू घटनास्थल रे डीजीसीए 2टी टीम। परवर्ती खबर सीरिया रे अमेरिकार बड़ धरणर आक्रमण ध्वंस हैला एकाधिक आईएसआईएस अड्डा। सीरिया रे बड़ आक्रमण करिछि अमेरिकार केंद्र कमांड। सीरिया रे अनेक इस्लामिक स्टेट अड्डा उपरे बड़ धरणर एयर स्ट्राइक करिछि अमेरिका। एही सामरिक कार्यानुष्ठान ऑपरेशन हॉकी स्ट्राइक रो एक अंश भाव करा जाइथिला, जहार लक्ष्य एही अंचल रे कार्य करुथिबा आतंकवादी नेटवर्क को संपूर्ण भाव नष्ट करिबा। सेंट कम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स रे सूचना शेयर करी कहिसंती जे आक्रमण गुड़िक अमेरिका समय प्राय दिन 12:30 रे करा जाइथिला। एही आक्रमण गुड़िक सीरियार विभिन्न अंचल रे थिबा आईएसआईएस अड्डा को लक्ष्य करी करा जाइथिला। परवर्ती खबर बीजेडी रे लतिकांक विस्फोरण बयान। नवीन बाबू निज निर्वाचन मंडली को देइनांती समय। बीजेडी रे लतिका प्रधानक विस्फोरक बयान। बीजेडी रो गंजाम राजनीति को नहीं निज दल को टार्गेट कले लतिका। विक्रम पंडांक परे गंजाम नेता को दायित्व न देबा फल गंजाम जिले में बीजेडी संगठन अति दुर्बल हो जाइछि बोली सांघातिक अभियोग आनिछंती लतिका। परवर्ती खबर केंद्रीय कर्मचारी बड़ खुशी खबर बढ़िबो महंगा भत्ता। अष्टम वेतन बाबदरे मास आरंभरू चर्चा चली तथापि अष्टम वेतन कमिशन केबे लागू हेबो ताहा ए पर्यंत स्थिर होई नाही। एही आलोचना मध्यरे केंद्र सरकारी कर्मचारी एक खुशी खबर आसीछि। ताहा हेउछि डीए बढ़िबा संपर्क। केंद्र सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगी माने जानुआरी रे एक गुरुत्वपूर्ण दरमा एवं पेंशन वृद्धि पाई पारंती, जेउथिरे महंगा भत्ता बा डीए एवं महंगा सहायता बा डीआर वृद्धि अंतर्भुक्त होई पारे। केंद्र श्रम एवं नियुक्ति मंत्रालय नवेम्बर 2025 पई ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडेक्स प्रकाश करिछि। सूचकांक 148.2 थिला। परवर्ती खबर आमिष मुक्त हेबो बड़दाण्ड। श्रीमंदिर 2 किलोमीटर रेडियस रे मद बिक्री करा जाई परिबो नाही। एहा रथयात्रा पई नुहे, एहा वर्ष सारा बलवत्तर रहिबो बोली तत्कालीन समय रे कहिथिले आईन मंत्री। सेही घोषणा रे ही रही जाइछि। एनै बुद्धिजीवी सेवक और मठ महंत माने अभियोग करिसंती आउ दाबी करिसंती आध्यात्मिक सहर जगन्नाथ विराजमान होइथिबा श्रीक्षेत्र आमिष मुक्त हेउ। सेपटे निर्देश आसिले सेही अनुजाई कार्य कराजिबो बोली कहिसंती पौर संस्था अधिकारी। परवर्ती खबर भुवनेश्वर सालिया साही रे देशी मदर बड़ हब। पुणी बेआईन देशी मद भाटी उपरे चढ़ाऊ करी विपुल परिमाणर पोच जबत करिछि भुवनेश्वर अबकारी विभाग टीम। पोच सांगकू मद प्रस्तुति सामग्री भी जबत होइछि। 6टी स्थानरू मिलिछि प्राय 6000 लिटर पोच। गोटिए रूम रे पोच थिबा बेले आउ एक रूम रे चूल्हा रहिछि। ड्रम पोच जबत होइछि। ड्रम रे अति खराब मानर कमला डालिंब भली फल पड़िकी पोच तैयारी करा जाइथिला। एमिति कि मदर मान मापिबा पई अल्कोहल मीटर मध्य सेठारु जबत करिछि अबकारी टीम। परवर्ती खबर पहलगाम आक्रमण नहीं पाकिस्तान रो पोल खोलिला लश्कर आतंकवादी। चांचल्यकर खुलासा करिछि पहलगाम आक्रमण मास्टरमाइंड सफुल्ला कसूरी स्कूल कार्यक्रम रे जोग देई कहिछि पाकिस्तान सेना ताकू नियमित भावे सामरिक कार्यक्रम रे जोग देबा पई निमंत्रण पठाउछि। केवल सेतिक नुहे पाकिस्तानी सैनिक मानक जनाजारे बा शव शोभायात्रा रे प्रार्थना करबाकू मध्य ताकू डाकुछंती। अन्य पक्षरे एही स्वीकारोक्ति पाकिस्तान रो सेना मुख्य जनरल आसिम मुनिरिंक सेही दाबी को मिछ प्रमाणित करिछि, जेउथिरे से पाकिस्तान माटी रे आतंकवादी विरुद्ध रे कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाउछि बोली कहिसंते। परवर्ती खबर संबलपुर को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझींकर बड़ भेटी। जिल्लार विकास पई प्राय 948 कोटी टंका मूल्यर
25ଟି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତାବ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। 57 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୂଲ୍ୟର 14ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। 890 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 11ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତିମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ, ସେତୁ ନିର୍ମାଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଗୋଦାମ ଗୃହ, ଅଟଳ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ, ପାନୀୟ ଜଳ ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁରର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଏହା ସହ ମା ସମ୍ବଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ପାଇଁ 316 କୋଟି ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା ସହ ରିଭର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଆମ ବସ୍ ଅଘଟଣ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଛକରେ ବସ୍ରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ହଠାତ୍ ଧୂଆଁ ଦେଖି ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲେ ଯାତ୍ରୀ। ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ସୂଚନା। ଜଳିଗଲା ଆମ ବସ୍। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଛକରେ ଜଳିଲା ଆମ ବସ୍। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଛକ ପାଖ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଧୂଆଁ ବାହାରିଥିଲା। ଧୂଆଁ ଦେଖି ଯାତ୍ରୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ପରେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା ଆମ ବସ୍। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଭରତପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଏବଂ ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇଡି ରେଡ୍ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତେଜିଛି ରାଜନୀତି। ମମତାଙ୍କୁ ଘେରିଛି ବିଜେପି। ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱକର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ଇଡି ରେଡ୍ ନେଇ ମମତାଙ୍କ ଏତାଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଅପରାଧ ସଦୃଶ। ଏପଟେ ଇଡି ରେଡ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଗତକାଲି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇପିଏଫ୍ଓକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ୟୁପିଆଇରେ ଉଠାଇବେ ଟଙ୍କା, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିବ ଲିମିଟ୍। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ସଂଗଠନ ନିଜ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବାକୁ ଆଉ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରୋସେସକୁ ସହଜ କରିବାକୁ କିଛି ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏବେ କର୍ମଚାରୀ ସହଜରେ ଇପିଏଫ୍ଓ ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସିଷ୍ଟମରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯାହା ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହେବ ଏବଂ ସହଜରେ ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାର ସହଜ ଉପାୟ ହୋଇଗଲା। ତେବେ କେବେଠୁ ଉଠାଇବେ ଏବଂ କେମିତି ଉଠାଇବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଇପିଏଫ୍ଓ ଆଗାମୀ 2ରୁ 3 ମାସ ଭିତରେ ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଇପିଏଫ୍ଓ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପେମେଣ୍ଟ ନିଗମ ଏନ୍ପିସିଆଇ ସହିତ ସହଭାଗିତା ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଏହି ସୁବିଧା ଫୋନ୍ପେ କିମ୍ବା ଗୁଗଲ ପେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପେମେଣ୍ଟ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମରୁ ଏହି ସୁବିଧା କେବଳ ଭୀମ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ। ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦାଖଲ କରାଯିବ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ଲିପର କୋଚ୍ ବସ୍ରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଲାଗିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏଣିକି ବସ୍ରେ ଲାଗିବ ପାଣି ଟାଙ୍କି, ଏହା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଅନେକ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବସ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ହିଁ ଜଳି ଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଅକାଳେ ନିରୀହ ଜୀବନ ସବୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏଣିକି ସ୍ଲିପର କୋଚ୍ ବସ୍ରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଓ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ଲାଗିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇଆର୍ସିଟିସି ଆଣିଛି ବଡ଼ ଅଫର। କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ବୁଲନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବୀ ଦେବୀ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କଟରା ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିବାର ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ଯେପରିକି ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍, ହୋଟେଲ ବୁକିଂ, ବୁଲିବା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାୟତଃ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଇଆର୍ସିଟିସି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଅନନ୍ୟ ଅଲ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ ଟୁର୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏବେ ଭକ୍ତମାନେ ଅସୁବିଧା ବିନା ମାତା ରାଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଭାସ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବେଳେ ସିନେମା ହଲ୍ ଭିତରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବେଳେ ସିନେମା ହଲ୍ ଭିତରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ରାୟଗଡ଼ା ସହରର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଶୋକ ଟକିଜ୍ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ସୁପରଷ୍ଟାର ପ୍ରଭାସଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ ଦି ରାଜା ସାବ୍ର ରିଲିଜ୍ ସମୟରେ ଉତ୍ସାହିତ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ପରିସ୍ଥିତି। ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆଳତୀ କରିବା ବେଳେ
ହଲ୍ ଭିତରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ନିଆଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ 11ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ପାରିତ ହୋଇଛି 8ଟି ବିଭାଗର 11ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ। ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ, ଗୃହ ବିଭାଗ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଏବଂ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଆଦି ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ EKYC ଯାଞ୍ଚ, ନାବାଳକଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାସନ କାର୍ଡ ଜାରି ନ କରିବା, ଅଯୋଗ୍ୟ ପରିବାର ଚିହ୍ନଟ ଆଦି ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ ଆଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେହିଭଳି ମୃତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ନାମରେ PDS ସାମଗ୍ରୀ ଉଠାଣକୁ ରୋକିବାକୁ ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ ଅଣାଯାଇଛି। ଘରର ମୁଖ୍ୟ କିମ୍ବା କାର୍ଡଧାରୀ ଅଥବା କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତଥ୍ୟକୁ ନ ଲୁଚାଇ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୃତ୍ୟୁ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇ PDS ସାମଗ୍ରୀ ନେଲେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା PDS ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରିବାରଠାରୁ 1.5 ଗୁଣା ହାରରେ ଆଦାୟ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶୀତ ଭାଙ୍ଗିଲା 22 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ। ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଶୀତ, ଯେମିତି ଥରାଉଛି ସେମିତି ଥଣ୍ଡା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଥଣ୍ଡା 73 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଆଜି ରାଉରକେଲାରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 4.1 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 4.5 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝରରେ 7.4 ଡିଗ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 9.2 ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁର 9.4 ଡିଗ୍ରୀ, ହୀରାକୁଦ 9.9 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅନୁଗର। ସେ ପ୍ରତି ମାସ 16 ତାରିଖରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଯୋଗେ କଥା ହେବେ। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ କାମ ବିଷୟରେ ସେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଥିବା ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିଭିନ୍ନ ଜରୁରୀ ଦିଗକୁ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା ହେବ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତକୁ ତେଲ ବିକିବ ଆମେରିକା। ବୈଷୟିକ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଆମେରିକାର ଟ୍ରମ୍ପ ଶାସନ ଏବେ ଭାରତକୁ ଭେନେଜୁଏଲାରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କିଣିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆମେରିକା ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଭେନେଜୁଏଲାର ତୈଳକୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ଭେନେଜୁଏଲାରୁ ତେଲ ଆମଦାନୀ କରିପାରିବ, ଯାହା 2019 କଟକଣା ପରେ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଆମେରିକା ଶକ୍ତି ସଚିବ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଭେନେଜୁଏଲା ତୈଳ ବିକ୍ରିରୁ ମିଳୁଥିବା ଅର୍ଥ ୱାଶିଂଟନ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବ। ନିକଟରେ ଭେନେଜୁଏଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଆମେରିକା ସେଠାକାର ତୈଳ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ନେଇଛି। ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ତୈଳ କ୍ରେତା ଭାବେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏହା ରୁଷୀୟ ତୈଳର ଏକ ଦୃଢ଼ ବିକଳ୍ପ ସାଜିବ ଏବଂ ଦେଶର ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, SBI ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମିଳିବ 2 ଲକ୍ଷରୁ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। SBI ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। SBI ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କି କାଗଜପତ୍ରର ଝାମେଲା ରହିବ ନାହିଁ। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜର ବିଶେଷ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ସୁବିଧା ଆଣୁଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଘରେ ବସି 2 ଲକ୍ଷରୁ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ସନାଲ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ। କେବଳ ୟୋନୋ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଆଧାର OTP ବ୍ୟବହାର କରି ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ତେବେ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି। ଗ୍ରାହକଙ୍କର SBIରେ ସାଲାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏବଂ ମାସିକ ଆୟ ଅତି କମ୍ରେ 15,000 ଟଙ୍କା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସିବିଲ୍ ସ୍କୋର 650ରୁ 700 ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଦରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ତଥା କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକେ ବିନା କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ଏହି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଋଣ ସୁବିଧା ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାକୁ ଦିଆଗଲା ନୂଆ ଜୀବନ। ପୁରୀରେ 215 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଆଶାର କାର୍ଡ। ଖାଉଟି କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିପରି 8,16,000 ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କ କାର୍ଡ କଟିଛି। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହିତ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ବାଦ୍ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗରିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ମିଳିବ ଛାତ।
ଏହି ମାସରେ 10 ଲକ୍ଷ ପକ୍କା ଘର ବାଣ୍ଟିବେ ସରକାର। ସରକାର ଦେବେ ପକ୍କା ଘର, ଉପକୃତ ହେବେ ଗରିବ। ଚଳିତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 10 ଲକ୍ଷ ପକ୍କା ଘର ବାଣ୍ଟିବେ। ଗରିବଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଭେଟି ଦେବେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ 37 ଲକ୍ଷ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ହୋଇଛି। ସେଥିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 34 ଲକ୍ଷ ଆବେଦନକୁ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ତାଲିକା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ମାସରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ଆସିବ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 10 ଲକ୍ଷ ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯିବ। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପକ୍କା ଘର ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଥିଲେ ସାବଧାନ, ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଇ-KYC ନଚେତ୍ ବନ୍ଦ ହେବ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପାଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ସୂଚନା। ଯଦି ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଗୋଟିଏ କାମ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆଧାର ଭିତ୍ତିକ ଇ-KYC ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ହେଲ୍ଥ ଅଥରିଟି ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା PIS 2.0 ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିନା ଇ-KYCରେ ନା ନୂଆ କାର୍ଡ ମିଳିବ ନା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ଭବ ହେବ। ଜାଲିଆତି ରୋକିବାକୁ ସରକାର AI ବ୍ୟବହାର କରି 61,000ରୁ ଅଧିକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କାର୍ଡ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ କାର୍ଡରେ ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ଯୋଡ଼ିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହଇରାଣ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ନିଜର ଇ-KYC ଅପଡେଟ୍ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା, ଉପକୃତ ହେବେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ। ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର। ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। 4,57,681 ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ନୂଆ 1,78,398 ଜଣଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ପାଇବେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା 2,55,265 ଜଣଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ବି ଏକାବେଳେ ପାଇବେ 2ଟି କିସ୍ତି। ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ସମସ୍ତ କିସ୍ତି ଏକାଥରେ ପାଇବେ। ସେହିପରି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ 24,018 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। 250 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଖାତାକୁ ଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାଟି କେବେ ମିଳିବ, ତାର ଏବେ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ମାନେ ଏହି 6ରୁ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାର ଏକକାଳୀନ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ତେବେ 1,78,398 ଜଣ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ କି ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକକାଳୀନ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାଟି କଟିଯାଇଛି, ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ପାଇନାହାନ୍ତି, ଏହି ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଛଡ଼ାଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେଟ୍ଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାଟି ମିଳିଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେଉଁଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାଟି ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେଟ୍ରେ ମିଳିବ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ, କାଲିକୁ ହେବ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ। ଧାନ ଅମଳ ସମୟରେ ଆସୁଛି ବର୍ଷା, ବିଲରେ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଛି ଧାନ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଛାନିଆ କଲାଣି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଶୀତଦିନିଆ ଲଘୁଚାପ। ଧାନ ଅମଳ ସମୟରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଘଟଣା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଛାନିଆ କରିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଥିଲା ଆଜି ଦିନର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଏହିଭଳି ଡେଲି ମୁଖ୍ୟ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା
ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।